ہاں تم نے کہا تھا، وہ بھی ایک چھوٹی کشتی کی مانند تھا جسے میں اپنے سینے پر چلتے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور جانتا تھا کہ میری ایک لہر اسے ڈبو سکتی ہے اور اس کا سارا مان ٹوٹ جائے گا۔ کشتی کو قائم رکھنا بھی ضروری تھا۔ ویسے اٹھیلا کے دل میں میرا خوف ضرور آیا تھا، جو بھی سمجھو۔ بہرحال میں واپس لشکر میں آ گیا اور پھر میں نے اپنے محافظ دستے کے سالار کو طلب کیا اور سالار میری خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سارے لشکر میں کوچ کا اعلان کر دو، سورج جب ڈھلان پر جائے گا تو ہم سفر شروع کر دیں گے۔ میں نے حکم دیا اور سالار نے سینے پر ہاتھ رکھ کر عطاعت کا اظہار کیا۔ پھر وہ باہر نکل گیا اور میں خیمے میں بیٹھ کر اٹھیلا کے الفاظ کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں قبیلے کے اس سردار کی کمزوری پر دل میں ہنسنے لگا جو خود کو خدائی قہر کہلواتا تھا اور ایک انسان کی قوت سے مرعوب ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چاروں طرف غل مچ گیا تھا۔ دھڑا دھڑ خیمے اکھاڑے جانے لگے اور میں شور سن کر باہر نکل آیا۔ پہلوس وغیرہ میرے پاس پہنچ گئے اور میرے نزدیک کھڑے ہو گئے۔ تب میں نے اپنا گھوڑا طلب کیا اور پھر اس پر سوار ہو کر لشکر کے درمیان گھومنے لگا۔ میں نے اس وقت اپنے محافظ دستے کو روک دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ اپنی تیاریاں کریں۔ صرف پہلوس میرے ساتھ تھا۔ پہلوس، وہ غلام کہاں ہیں جو اسپاکیہ سے قید کیے گئے ہیں؟ میری مراد ان بد نصیبوں سے ہے جنہوں نے بزدلی سے کام لیا اور زندگی بچانے کے لیے اٹھیلا کی غلامی میں آ گئے۔ وہ کام کر رہے ہیں، چلو میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا اور پہلوس مجھے اس طرف لے گیا۔ سارے غلاموں سے سخت مشقت لی جا رہی تھی۔ سپاہی کوڑے مار مار کر ان سے خیموں کی میخیں اکھڑوا رہے تھے اور انہیں باور کروا رہے تھے۔ بزدل کہیں کہ اگر تھوڑی سی جرت سے کام لیتے تو سرخرو رہتے اور دوسروں کے ساتھ انہیں بھی جانے کی اجازت مل جاتی۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے ان کی بزدلی پر غصہ آ گیا تھا۔ لشکر عظیم روانگی کے لیے تیار تھا۔ میرے مددگار پہلوس نے مجھے سارے رموز سے آگاہ کر دیا تھا اور اب میں بآسانی اٹھیلا کے نائب کے فرائض انجام دے رہا تھا جو زیادہ مشکل نہ تھے۔ لشکر میں 4 جنرل تھے، وہ چاروں تجربے کار تھے اور بے شمار مارکے سر کر چکے تھے۔ چاروں میرے احکامات کے تابع تھے۔ لشکر کی تنظیم مکمل ہو گئی۔ سب سے پہلے اٹھیلا تھا جو سفید گھوڑے پر سوار تھا، اس کے بعد میں تھا، میں سیاہ گھوڑے پر تھا۔ میرے پیچھے 4 جنرل تھے اور ان جنرلوں کے پیچھے تمام فوج جسے در حقیقت آہنی کہا جاتا تھا۔ گھڑ سوار فوج کے پیچھے پیدل فوج تھی اور پیدل فوج کے ساتھ منجنیقیں اور دوسرے ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا۔ اس کے درمیان ایک محافظ دستے کے دائرے میں اٹھیلا کی بے شمار بیویاں سوار تھیں۔ گھوڑے نہایت سست رفتاری سے چل رہے تھے کیونکہ وہ پیدل فوج کے درمیان تھے۔ تنظیم یہی تھی۔ اٹھیلا اپنا گھوڑا بہت ہی پروکار انداز میں آگے بڑھائے لے جا رہا تھا۔ وہ جب بھی میری جانب دیکھتا اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات ابھر آتے، یوں بھی وہ بہت زیادہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں تھا۔ ہاں، اس وقت جب وہ شرارت کے نشے میں ہوتا تھا تو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی چہکنے لگتا تھا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر میں بھی خاموش تھا اور تقدیر کے مذاق پر ہنس رہا تھا۔ حالانکہ پروفیسر تقدیر میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن ایک بات کا میں ہمیشہ قائل رہا۔ پروفیسر سوالیہ انداز میں میری جانب دیکھنے لگا۔ اس کی دونوں لڑکیاں بھی میری طرف متوجہ تھیں۔ تو کیا تم تقدیر کے قائل نہیں ہو؟ نہیں، میں تقدیر کا قائل نہیں ہوں۔ میں تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتا، بس صرف اور صرف تدبیر کا قائل ہوں۔ حالات خود بخود اسے متعین کرتے ہیں۔ ہم کسی سوچے سمجھے منصوبے پر عمل تو کر سکتے ہیں لیکن حالات کو اپنے تابع نہیں بنا سکتے۔ میرا خیال ہے کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو ہونے والی تبدیلیوں کو روک سکے۔ اور یوں لشکر سفر کرتا رہا۔ دریا، پہاڑ، میدان، بہت کچھ تھا۔ انہیں عبور کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ غلاموں کا وہ بڑا دستہ بھی ان لوگوں کے ساتھ پیدل چل رہا تھا جسے اسپاکیہ سے قید کیا گیا تھا اور جو ابھی تک زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ ان مظلوموں کے لیے میں کوئی راستہ سوچ نہیں سکا تھا، جس کا مجھے شدید افسوس تھا۔ اٹھیلا کے احکامات اٹل ہوا کرتے تھے۔ اس وقت بھی اگر یہ لوگ زندگی بچانے میں کامیاب ہو جاتے تو شاید یہ آزاد ہو جاتے، لیکن اب ان کے لیے بے شمار مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔ اٹھیلا کے نزدیک انسانی وجود کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، لیکن ان کا حشر زیادہ دور نہیں تھا۔ اس وقت ہم جس صحرا کو عبور کر رہے تھے اس کے اختتام پر کچھ درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے اور اٹھیلا کا رخ اسی جانب تھا۔ اٹھیلا نے میری جانب دیکھا اور بولا، سالوس، تم کیا سوچ رہے ہو؟ اوہ، خدائی قہر کے سامنے میری اپنی کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ میں نے جواب دیا، کیا تم نے اس سے قبل اس طرح کی جنگوں میں حصہ لیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم ایک علیحدہ اور عمدہ لڑاکا ہو، لیکن تنہا یا چند افراد سے لڑنے کی بات دوسری ہوتی ہے اور جنگی معاملات کچھ دوسرے۔ میں نے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی ہے عظیم اٹھیلا، لیکن میں جنگوں سے منہ بھی نہیں موڑتا۔ مجھے علم ہے، اٹھیلا نے جواب دیا۔ پھر تو مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتا تھا عظیم اٹھیلا؟ تیری شخصیت دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوتا ہے سالوس، اٹھیلا نے کہا۔
मेरी ख्वाहिश है कि हर एहसास को जहन से निकाल दिया जाए। सालूस वफादारी का अहद कर चुका है, वफादार रहेगा, मैंने जवाब दिया और अटीला के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे यकीन है सालूस बहादुर हमेशा सच्चा होता है, अटीला ने जवाब दिया। एक बार फिर खामोशी छा गई। लश्कर अब दरख्तों के नजदीक पहुंच रहा था। दरख्तों तक पहुंचने से पहले ही हमें जमीन काफी गीली महसूस हुई। गो पीछे का इलाका खुश्क था, लेकिन एक मखसूसत जमीन में नमी का एहसास होने लगा था। आगे चले तो कीचड़ आ गई और लश्कर की रफ्तार सुस्त पड़ गई। ऐसा लगता है जैसे यहाँ जोरदार बारिश हुई हो, अटीला ने कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। इससे कहा भी क्या जा सकता था। हम दरख्तों के नजदीक पहुंच गए। वहां एक अजीब सी सनसनाहट सुनाई दे रही थी। मैंने सनसनाहट पर गौर किया और अंदाजा लगाया कि कोई तेज और तुंद नदी या नाला है जो बारिश की वजह से तेज रफ्तारी से बह रहा है। मैंने उस सरसब्ज इलाके को पसंद किया और अटीला से कहा, क्यों ना यहाँ कयाम किया जाए। नहीं मेरे दोस्त, अटीला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं नहीं समझा, क्या यह जगह तुझे पसंद नहीं? मैंने पूछा। यह बात नहीं है सालूस, ये जगह बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत जगहों पर ज़हनी कैफियत बदल जाती है। हम इस वक्त रिज़म में हैं, बज़म पीछे छोड़ आए हैं। ये खूबसूरत जगह और इसका खूबसूरत माहौल हमें बज़म की जानिब मुतवज्जा कर लेगा और हम अपने मिशन से पीछे रह जाएंगे। उसने जवाब दिया। बात तदबीर की थी, सो मैंने उसे पसंद किया। अटीला मेरी शक्ल देख रहा था। क्या तुम मेरी बात से मुत्तफिक हो नायब आज़म? उसने पूछा। हाँ बेशक, दरअसल ये मेरा असूल है। जब जंग से फुर्सत पाता हूँ तो सैर तफरी और ऐश में जिंदगी गुजारता हूँ और सारी ज़हनी और जिस्मानी कसल दूर हो जाती है। इसके बाद जब मैं दोबारा जंग के लिए तैयार होता हूँ तो सारे ख्यालात जहन से झटक देता हूँ। हमें चटियल मैदानों और पुरखार वादियों में सफ़र करना चाहिए ताकि हमारे जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो और हम आगे और आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहें। इसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। मैं सोच रहा था कि हर शख्स के कुछ असूल होते हैं जो गलत नहीं होते। हर शख्सियत में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो उसे दूसरों से मुमताज करते हैं। अटीला गो एक अच्छा इंसान नहीं है, एक जालिम शख्स है, मगर फिर भी कुछ असूल रखता है। थोड़ी देर के बाद हम तेज नदी तक पहुंच गए, जिसे नदी ना कहा जाए तो बेहतर था। वो ज्यादा चौड़ी नहीं थी, अलबत्ता उसमें बहने वाले पानी की रफ्तार बेपनाह तेज थी। इस पानी से गुजरना तकरीबन नामुमकिन था। तब अटीला ने अपना घोड़ा रोक लिया और मेरी जानिब देखा। नायब आज़म, क्या हम इस पानी से गुजर सकते हैं? मेरा ख्याल है घोड़े कदम न जमा सकेंगे, मैंने जवाब दिया। लेकिन हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। फिर क्या किया जा सकता है? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, उसने जवाब दिया और मैं गौर से उसकी शक्ल देखने लगा। अटीला की आंखों में वही दरिंदगी उभर आई थी जो उसकी फितरत का खासा थी। मैं उसे देखता रहा। तब अटीला ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मेरा ख्याल है हम इस नदी पर पुल बांध सकते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है। सिर्फ चंद घोड़ों को गुजारने के लिए महज सातें दरकार होंगी। इसलिए क्या बंदोबस्त किया जा सकता है? यह अटीला ही बेहतर जान सकता है, मैंने जवाब दिया। हाँ मैं जानता हूँ, उसने कहा और फिर पीछे मुड़कर अपने जर्नैलों से बोला, सारे कैदियों गुलामों को आगे ले आओ। उसने हुक्म दिया और मैं चौंक पड़ा। बदकिस्मतों की बदकिस्मती का आगाज हो चुका था, लेकिन मैं क्या कर सकता था? इस वक्त जाहिर था मैं अटीला की मुखालफत मोल लेकर मुआमला खराब नहीं कर सकता था। अलबत्ता मैं देखना चाहता था कि वो क्या करता है। जनरलों ने उसका हुक्म पीछे पहुंचा दिया और कैदियों को आगे बढ़ने के लिए जगह दे दी जाने लगी। थोड़ी देर के बाद सारे बदकिस्मत कैदी अटीला के नजदीक पहुंच चुके थे। अटीला के होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, तुम इस नदी पर पुल बनाओगे? वह सर्द लहजे में बोला, और उसकी तरकीब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम में से चंद अफराद इसे अबूर करने की कोशिश करो। जर्नलों ने हाथ उठाए और वो लोग आगे बढ़ाए जो कैदियों के मुहाफिज थे और उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। मुहाफिज अपने हाथों में लंबी लंबी जंजीरें पकड़े हुए थे जो कैदियों के मारने के काम आती थी। इन्होंने कैदियों के एक जत्थे को मुंतखब किया और उसे आगे बढ़ा दिया। कैदी रो रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन क्या कर सकते थे? जंजीरें इनके बदन पर पड़ती और वो तिल मिला कर रह जाते। तब वो आगे बढ़े। मैं जानता था कि इस तेज रूद नाले में उतरने की कोशिश मौत से कम नहीं है। चुनाचे पहला जत्था, जो तकरीबन 20 अफराद पर मुश्तमिल था, नदी के किनारे पर पहुंच गया। वो बेबस और बेकस से एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो नदी में उतर कर जानते थे। और यही हुआ। जो ही वो पानी में उतरे, इनमें से 4 अफराद चीखते हुए आन के आन में न जाने कहाँ निकल गए। बाकी लोग खौफ से पीछे हट गए थे, लेकिन इनके बदन पर पीछे से जंजीरें पड़ रही थीं। मजबूरन वो भी पानी में उतर गए। 30 आदमी इसी तरह लुकमा अजल बन गए थे। क्या पता भी नहीं चला। इनके सर बहुत दूर बहते हुए नजर आ रहे थे और मुझे यकीन था कि वो अब बच न सकेंगे। तब अटीला रुक गया। पानी की ताकत का अंदाजा हो चुका है। नायब आज़म, अब तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? अटीला तो इन गुलामों से क्या काम लेना चाहता है? मैंने पूछा। मैं चाहता था कि यकजा होकर पानी में उतर जाते और कदम जमाने की कोशिश करते। ये सब मजबूती से एक दूसरे को पकड़े होते। इस तरह पानी इनके कदम नहीं उखाड़ सकता था।
यहाँ इनके सरों पर तख्ते रखे जाते और घोड़ों को इनके सरों से गुजारने की कोशिश करते। ओह, लेकिन क्या अठीला कोई अंदाजा है किस पर कितने वक्त में उतर सकते थे? मैंने पूछा। हाँ, 1 या 2 घोड़े से ज्यादा नहीं जा सकते थे, अठीला ने जवाब दिया। तब अठीला, इस तरह तो ये लश्कर कई दिन में पार उतरता और फिर यह भी नहीं कहा जा सकता था कि इन लोगों की कुव्वत बदस्तूर बरकरार रहती और इनके कदम भी न हटने पाते। इसके अलावा पानी इतना तेज है कि ये लोग किसी भी तादाद में उतर कर कदम नहीं जमा सकते थे। और नायब आजम, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है इनकी इज्तिमाई कुव्वत से कोई और काम लिया जाए। तुम बताओ। दरिया का पार्ट ज्यादा चौड़ा नहीं है और हमारे पीछे जो दरख्त हैं वो इतने लंबे हैं कि इस किनारे तक पहुंच सकते हैं। ओह, अटीला की आंखों में रोशनी नजर आने लगी। तो फिर उसने जल्दी से सवाल किया, इन गुलामों को हुक्म दिया जाए कि वो दरख्तों को काट कर यहां तक पहुंचाएं? मैंने जवाब दिया। खून, ठीक है, ये भी ठीक है। जाहिर है हम यहाँ बेकार बैठकर नदी का जोर कम होने का इंतजार तो नहीं कर सकते। अटीला ने कहा। उसे मेरी तजवीज पसंद आ गई थी। तब उसने जर्नलों को हुक्म दिया और गुलामों को अज़ियतनाक मौत से निजात मिल गई। अलबत्ता अब उन्हें दूसरा मुश्किल काम सौंप दिया गया था। फौरी तौर पर लश्कर को वहां रुकने का हुक्म दिया गया, लेकिन उसके बावजूद वो सब मुस्तद हालत में थे, गोया इन्हें कयाम करने से, खाने पीने से और दूसरे ऐशो आराम की आज़ादी नहीं थी। पहले यह काम मुकम्मल हो जाना था। अठीला इसी किस्म का इंसान था। कैदी गुलाम पानी के मौत से निजात हासिल करके किसी हद तक मुतमईन नजर आ रहे थे। इन्हें जो काम सपुर्द किया गया था वो इसमें तनदही से मसरूफ हो गए। लंबे लंबे दरख्त जड़ों से काटे जाने लगे। गुलाम दरख्तों पर कल्हाड़े चलाने लगे। कई लोग दरख्तों के गिर जाने से हलाक हो गए। वो अपनी जिंदगी से मायूस और बेजार तो थे ही, इसके अलावा उनके जिस्मों में जान भी नहीं थी। वो आराम से ये काम अंजाम देते। चुनाचे न जाने कितनी हलाकत खेजी के बाद चंद लंबे लंबे दरख्त काट कर वहां लाए गए। दरख्त बेपनाह लंबे थे और बआसानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब फिर वही मसला पेश आ गया कि इन दरख्तों को अब किस तरह से इस नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में भी अठीला ने मुझसे पूछा, अब क्या कहते हो नायब आजम, दरख्त यहां तक पहुंच गए हैं? मेरा ख्याल है इन्हें बराबर बराबर इस नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे तक बिछा दिया जाए। चौड़ा पुल तैयार हो जाएगा और इस पर से घोड़े बआसानी गुजर जाएंगे। लेकिन इन्हें इस तरह कैसे बिछाया जा सकेगा? इसकी तरकीब मेरे ज़हन में है, मैंने कहा। और अठीला मेरी जानिब देखने लगा। सारे कैदी मिलकर इन्हें खड़ा कर देंगे और फिर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे तक लुढ़का दिया जाएगा। ओह, अच्छा तरीका है। तब फिर तुम ही इस काम की निगरानी करो, अठीला ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। दिल तो चाह रहा था कि अठीला को बहुत कुछ दिखाऊं, यानी ये दरख्त उठाकर इस सिरे से उस सिरे तक बिछा दूं, लेकिन यह मुनासिब न होता। अठीला बहुत से शकूक व शुबहात का शिकार हो जाता। उसके बाद उसकी और मेरी नहीं बन सकती थी। हालांकि इंसानों में आने के बाद मैं कुछ वक्त गुजारना चाहता था और इस बार मेरी हैसियत कुछ और थी। बहुत सारे मामलात में मुझे इससे इख्तिलाफ था, लेकिन फिर भी वक्त तो गुजारना ही था और खामोशी ही से गुजार लिया जाता तो बेहतर था। चुनाचे में गुलामों का सरबराह बन गया। मैंने लंबी लंबी रस्सियां मंगवाई और इन्हें दरख्तों से बंधवा दिया। इसके बाद इन रस्सियों को खींचा और कैदी मेरी हदायत पर अमल करने लगे। एक दरख्त बमुश्किल खड़ा हो सका था, उसे आहिस्ता आहिस्ता उठाकर किनारे तक पहुंचा दिया गया। बड़ा जान जोखों का काम था। कैदियों की हालत खराब हो गई थी, लेकिन वो उसे दूसरे किनारे तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। और जब दरख्त को लिटा दिया गया तो एक और सूरत हाल पैदा होगी, यानी रस्सियां दरख्त के उस सिरे पर बंधी हुई थीं जो कि नदी का दूसरा किनारा था और इन्हें खोलने के लिए किसी आदमी का दूसरी जानब जाना जरूरी था। लेकिन यह ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। मैंने 2 कैदियों को हिम्मत दिलाई और फिर वो इस दरख्त के तने पर बैठ बैठ कर फुदकते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे किनारे पर थे। वहां से उन्होंने रस्सियों के सिरे खोले और रस्सियां खींचने लगे। फिर वो दूसरे दरख्त को, तीसरे दरख्त को, इसी तरह कई दरख्तों को बराबर लिटा दिया गया और यूं महफूज दरख्तों का एक लंबा पुल तैयार हो गया। रास्ता नाहमवार जरूर था, लेकिन अगर एहतियात से घोड़ों को चलाया जाता तो लश्कर पार उतर सकता था। और इस तरह सबसे पहले अठीला और मैं, हमारे अलावा चारों जनरल नदी के किनारे पहुंच गए। फिर बाकी लश्कर भी आने लगा। यूं कम से कम 40 कैदियों की कुर्बानी देने के बाद हम लोग नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचे। अठीला बेहद खुश नजर आ रहा था। नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर अठीला ने लश्कर को दोबारा मुनज़्ज़म किया और आगे बढ़ने लगा। नायब आजम, थोड़ी दूर चलने के बाद उसने कहा और मैं उसकी जानिब देखने लगा, मुझे तुम्हारी तजवीज़ बेहद पसंद आई। दरअसल हर शख्स में ताकत और दलेरी के अलावा कुछ ऐसी सलाहियतें भी होनी चाहिए जो उसे दूसरों से मुमताज़ करें। वो लोग जो तुम्हारे हाथों मारे गए बिलाशुबा वो कारामत है, लेकिन इसका नेमुल बदल कम नहीं है। तो नायब आजम सालूस, मैं यही चाहता हूँ कि शाइका पर ऐसी ज़रब लगाई जाए जो किसी तरह भी उसे जिंदा न रहने दे। हम तजाबीना को तबाह कर देना चाहते हैं।
شائقہ نے اٹھیلا کی قوت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اٹھیلا خدا ہی قہر ہے۔ میں ترابینا کی فتح ہر قیمت پر چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں تمہیں مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ میں حاضر ہوں، میں نے جواب دیا، اور اٹھیلا نے مسکرا کر سامنے کی جانب دیکھا۔ بہت دور تک طویل پہاڑی علاقہ پھیلا ہوا تھا، کہیں کسی آبادی کے آثار نہیں تھے۔ راستے کا تعین کرنے والے لوگوں نے اس راستے کو مناسب اور درست کرا دیا تھا، اس لیے فوجیں برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ دن اور رات سفر جاری رہا۔ اٹھیلا کی مرضی تھی، جب چاہتا پڑاؤ کا حکم دے دیتا، خواہ وہ کوئی بھی وقت ہوتا۔ کبھی یہ ہوتا کہ ساری رات فوجیں سفر کرتی رہتی۔ سبھی لوگ اٹھیلا کی سعادت کے عادی تھے، لہٰذا کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ وہ سب اٹھیلا کے اشاروں پر چلتے تھے۔ میں نے اس کی فوج میں بڑی تنظیم دیکھی تھی اور یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ ان میں سے کوئی آدمی اٹھیلا سے ناخوش نہیں ہے، حالانکہ وہ عجیب سی فطرت کا انسان تھا۔ اس دوران اس نے اپنی کسی بیوی کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور نہ اس نے کسی کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش کی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ان سب کو بھول چکا ہے۔ میری عورتیں، جن میں ایک اٹھیلا کا تحفہ اور 2 خادمائیں تھیں، انہیں عورتوں میں شامل تھیں، اور یہ تو یقینی بات تھی کہ جب اٹھیلا خود ان عورتوں کی طرف راغب نہیں تھا تو اس کے نائب کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اٹھیلا کا نائب بننے پر کبھی کبھی مجھے بڑی ہنسی آتی تھی۔ میں اگر چاہتا تو اس کی ساری فوج کو تہس نہس کر سکتا تھا۔ اٹھیلا تک کا کوئی وجود نہ رہتا، لیکن زندگی میں تبدیلی بڑی اہمیت رکھتی تھی اور مجھے اس میں بڑا لطف آ رہا تھا۔ تب بہت دور ہمیں شائقہ کی ریاست ترابینا کے آثار ملے۔ اٹھیلا نے بھی بلند پہاڑوں سے اس علاقے کو دیکھ لیا تھا۔ سامنے ہی سیاہ رنگ کا بے پناہ مضبوط قلعہ نظر آ رہا تھا اور قلعے کے آگے طویل ترین میدان پھیلا ہوا تھا۔ تب اٹھیلا نے اس جگہ اپنا ہاتھ اٹھا دیا، گویا یہاں قیام کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اور یہ قیام یقینی طور پر طویل تھا، کیونکہ خیمے جس انداز میں نصب کیے جا رہے تھے، اس سے یہ حساب ہوتا تھا کہ اب تک کے سفر میں اس طرح سے خیمہ زنی نہیں کی گئی تھی۔ لیکن یہ سب سوچنا میرا کام نہیں تھا اور میں یہاں قیام کے سلسلے میں کسی بھی طور کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ اٹھیلا کا حکم لوگوں کو سنایا گیا۔ یہ حکم میرے ذریعے انہیں پہنچا تھا، بلکہ عام قسم کی باتیں جرنلوں کے ذریعے پہنچائی جانی تھی۔ سو میں نے بھی اس میں کوئی مداخلت نہیں کی اور سب وہاں خیمہ زن ہو گئے۔ اٹھیلا نے تلوار کے نوک سے زمین کو ریدتے ہوئے کہا، یہ جگہ ترابینا کی فتح کے بعد ہماری قیام گاہ بنے گی۔ ہم ترابینا میں قیام نہیں کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مفتوح شہر میرے لیے راگ کا ڈھیر ہوتے ہیں اور میں نے راگ کا ڈھیر ہی دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ ترابینا میرے لیے کوئی دلکشی نہیں رکھتا، سوائے اس کے کہ میں شائقہ کا غرور توڑ کے تباہ کر دوں۔ اٹھیلا نے درندگی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور میں اس درندہ صرف انسان کو دیکھنے لگا جس کو انسانی زندگی سے کھیلنے کا شوق تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اٹھیلا یہاں قیام پذیر ہونے کے بعد اپنے تفریحی مشاغل دوبارہ شروع کر دے گا۔ اس کی فطرت کا یہ پہلو مجھے ناپسند نہیں تھا، مگر اس بار بھی اس نے عورتوں کو خود سے دور رکھا تھا اور سب سے آگے اس نے اپنا بڑا سا خیمہ لگایا تھا جہاں وہ تنہا تھا۔ میرا خیمہ بھی اس کے نزدیک ہی تھا اور میں بھی وہی سب کچھ کر رہا تھا جو اٹھیلا کرتا تھا، حالانکہ بعض اوقات جھنجھلاہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس کی پرواہ کروں۔ میری شخصیت کچھ دب سے گئی تھی، لیکن پروفیسر میں اپنے اس خیال کو ذہن میں جگہ دیتا تھا کہ زندگی میں تبدیلیاں بے حد ضروری ہیں اور یہ تبدیلی مجھے اتنی زیادہ ناپسند نہیں تھی۔ میں نے کافی عرصہ انسانوں سے دور سمندر میں گزارا تھا، اس لیے اپنی اب خشکی پر اس شخص کا ساتھ اچھا محسوس ہوتا تھا اور یوں اس کا اور میرا ساتھ چل رہا تھا۔ رات گزر گئی، دوسری صبح اٹھیلا اتنی جلدی بیدار ہو گیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سورج نکلا بھی نہیں تھا کہ چند آدمی میرے خیمے میں پہنچ گئے۔ ان میں پیلوس بھی تھا، میرا خاص خادم۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا اور میں ایک دم چونک گیا۔ کیا بات ہے؟ اٹھ جاؤ سالوس اعظم، اٹھیلا پہاڑی پر تمہارا انتظار کر رہا ہے، پیلوس نے کہا۔ اتنی جلدی؟ یہ زمانہ جنگ ہے، اس میں اٹھیلا کی عادتوں میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، پیلوس نے کہا، اور میں جلدی سے اٹھ گیا۔ پھر میں پیلوس کے ساتھ پہاڑی ٹیلے پر پہنچ گیا۔ اٹھیلا نے میری جانب دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی، نہایت سنجیدہ بردبار نظر آ رہا تھا۔ میں اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ اٹھیلا خاموشی سے ہاتھ باندھے سامنے کا مناظر دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھا کہ شائقہ کے لوگ قلعے سے باہر اپنی کاروائیوں میں مصروف ہیں، گویا انہیں اٹھیلا کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ تب اٹھیلا نے اپنے بھیجے ہوئے ہونٹ کھولے اور بولا، اس بات کو سوچنا حماقت ہے کہ ترابینا کے لوگوں کو ہماری آمد کی اطلاع پہلے سے نہ ہوگی۔ بے شک خدائی کہہ رہی، یہ درست ہے، ایک جنرل نے کہا۔ تم نے کیسے اندازہ کیا؟ اٹھیلا نے بھویں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ فصیلوں پر موجود لوگوں کو یہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ انتظامات یقیناً بہت پہلے سے شروع ہو چکے ہوں گے۔ تم درست کہتے ہو، اٹھیلا نے جواب دیا۔ میں زوران خاموش ہی کھڑا رہا تھا۔ تب اٹھیلا نے میری طرف دیکھا، میں بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، قلعے کا پھاٹک، سالوس اعظم، کیا تم اس کی مضبوطی کا اندازہ لگا سکتے ہو؟
हाँ, यूं लगता है जैसे दो बड़ी चट्टानों को एक जगह खड़ा कर दिया गया हो। यकीनन ये फाटक चट्टानों से ज्यादा मजबूत हैं। मैं इसके बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूं, अटीला ने जवाब दिया। लेकिन हम इसे तस्खीर कर लेंगे, खुदाई कहर तेरी बरकत से, एक जनरल ने जवाब दिया और अटीला के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, फतेह कर लेंगे। त्राबीना की किस्मत में सिर्फ आग और धुआं है। इसकी दीवारें त्राबीना के लोगों की दर्दनाक चीखें और कराहे सुनने के मुंतजिर हैं। हम आज शाम को आगे बढ़ेंगे और हमला कर देंगे सालूस आजम। खैमे यहीं रहने दिए जाएंगे और फौजों को खैमों के आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर शाइका के लोग कले से निकलने की जुर्रत भी करेंगे तो कम से कम वो कोई लंबा चक्कर काट कर इन खैमों के अकब तक नहीं पहुंच सकते। इनका फासला शाइका के कले से काफी दूर है। मैंने अटीला की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं उस पाकिया का हश्र देख चुका था प्रोफेसर, और मुझे यकीन था कि त्राबीना की किस्मत में भी यही लिखा है। अटीला वहशत का देवता था और फतेह करने के बाद मुतमईन नहीं होता था, बल्कि निस्तो नाबूद करके ही उसे खुशी होती थी। चुनांचे इन लोगों की किस्मत का मालिक मैं कैसे बन सकता था? मैं कैसे उन्हें अटीला के जुल्म से रोक सकता था? हाँ, इस बात का मैंने फैसला कर लिया था कि अमली तौर पर ऐसे इकदाम से गुरेज करूंगा जो किसी को खास तौर से नुकसान पहुंचा सकें, वो भी इस तरह के अटीला को शुबा तक न हो, वरना फिर मेरी और उसकी ठन जाती। और ये तो हमेशा हुआ था प्रोफेसर, जिससे ठनी उसे मैंने अपने हाथों से खत्म कर दिया और उसके बाद तनहा रह गया। लेकिन इस बार मैं सिर्फ तमाशाई की हैसियत इख्तियार करना चाहता था।